नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा आज हूँ गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्यर नियारा परंपरा गोटे जगह पूजा पाँच समस्त गुरु मुंडरे लगा जाउछि चंदन आ समस्त पाद तले प्रणाम कर स्वागत करा जाउछि काहेकि ना समस्त हेले गुरु जी कि सर्वदा पूज्य एभली चित्र जेते उद्वेग प्रकाश करुछि सेतिक शिक्षणीय तबे गुरु शब्दर अर्थ हेउछि बहुत अधिक जहाकू बेस भल भाव बुझिचंती युव गोष्ठी आउ सेही गुरुजन को पूजन समय देखा मिली गुरु शिष्यर नियारा परंपरा तृतीय दिन में ड्राइवर स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन 6 दफा दाबी चली एपर्यंत धर्मघट आज भी गड़ुनी बस बा ट्रक फल हंतसंत होती तेज पेट्रोल ठारू आरंभ कर अत्यावश्यक सामग्री बहन एक प्रकार ठप हो राज्य सरकार सह आलोचना पर भी आंदोलन जारी रही कारण सरकार ठारू लिखित प्रतिश्रुति आशा करुचंती ड्राइवर संघ तेणु ड्राइवर संघ निज जिद रे अटल रही आगु परिवहन मंत्री कहते ड्राइवर संघ सदस्यों सह सेमानक दाबी नहीं आलोचना होईची सेमानक दाबी पूरण दिगरे कार्य करा यह सत्य जमिति सब ठोस घोषणा एजाए किछि करा जाय नाही तेणु ड्राइवर आंदोलन एपर्यंत जारी रही सारा राज्य में बस चलाचल प्रभावित होईची अत्यावश्यक सामग्री परिवहन मध्य प्रभावित होईची एबे मध्य किछि जगह मध्य देखिबा मिलछि पेट्रोल रो अभाव पेट्रोल मिलू नाही सेपटे मध्य किछि लोके मध्य जिबा आशा करि पारुनांती सेपटे आज सुद्धा ड्राइवर महासंघ को सबु समस्या समाधान हेउ बोली खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइचंती आज राति सुद्धा महासंघ सहित सरकारଙ୍କର आलोचना पुणी थरे हेबो राशन कार्ड धारी बड़ खबर चलित मासरे हिताधिकारी को मिलिबो गहम एने सूचना जारी कले खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र से कहते जेते गहम आस्थिरा देबाकू निर्देश रही द्वितीय पर्यायर स्थगित रखा आहरी मध्य कहते पुणी केन्द्र आसिले हिताधिकारी को मिलिबो किछि मास तळे खाद्य जोगाण मंत्री कहते जे खाद्य सुरक्षा योजना चाउल सहित गहम मिलिबो पूर्वर गहम जोगणा बंद थिला एबे पुणी थरे आरंभ होईची जहा फल एथर खाउटी माने बहुत खुशी मध्य अछंती काउडिया यात्रा पे बंद रहिबो स्कूल कॉलेज आसंता काली बा 14 तारिख श्रावण मास महादेवंकर जलाभिषेक करिया पे काउडिया पानी भार धरी नेबे तेबे कुआଯାଉଛି विभिन्न शैवपीठ लागिबो भिड़ एहाकू दृष्टि रखी विभिन्न शैवपीठ मानकर सुरक्षा व्यवस्था मध्य कड़ाकड़ी करा जाउची काउडिया यात्रा को दृष्टि रखी हरिद्वार स्कूल कॉलेज संपूर्ण बंद रहिबो एही समय छात्र छात्री मानकर ऑनलाइन क्लास चलिबो काउडिया यात्रा समय भिड़ रहिबो रास्ता बंद रहिबो जेउथिपाई सरकारी बेसरकारी उच्च शिक्षा संस्था अंगनवाड़ी केंद्र 14 रु 23 जुलाई पर्यंत बंद रहिबो बोली सूचना मिलुची राज्य में 15 जाए प्रबल वर्षा संभावना एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली झारखंड संलग्न एक घूर्णिबल सक्रिय रही फल उत्तर ओडिशार प्रबल वर्षा संभावना अच्छी सुंदरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी बिजुली सहित एवं 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बहब 15 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा संभावना पुटिन को बड़ उपहार भारत को बड़ उपहार देले पुटिन मिलिबो गदा गदा चाकरी रूसियार श्रमिक अभाव को दृष्टि रखी एक रूसिया 2025 शेष सुधा 10 लाख श्रमिक को डाकिबा को योजना रखी से पुणी भी भारतीय सबू होइतिबा दरकार एने श्रमिक अभाव दूर करने एभली निष्पत्ति नि भारतीय बंधु मानक ठारू शुणिचन जे 2025 सुधा 10 लाख भारत सुरक्षा एवं रशिया पहुंचे विशेष करके सेमाने एथर भल चाकरी मध्य पाइबे तेबे एने के भल दरमा सहित सेमाने एक बड़ केंद्र मध्य पलटिबे तेबे एहाको धातु जंत्रपाति सहित जड़ित कारखाना श्रमिक एक बड़ अभाव रही जहा फल सेमाने सेठी चाकरी करिबे ट्रम्प को तारीफ बम करुची छानिया जापान रु ब्राजिल पर्यंत 3 दिन में 21 देश को अमेरिका पठैलानी तारीफ लेटर विश्वर बहु देश को छानिया कलानी ट्रम्प को तारीफ बम मात्र 3 दिन में विश्वर 21 देश उपर अमेरिका निजर नुआ तारीफ घोषणा कर सारी सोमवार जापान कोरिया सहित 14 देश को ट्रम्प तारीफ लेटर पठाई बुधवार दिन 7 देशर लिस्ट जारी करते एथिरे सबुठारु अधिक ब्राजिल उपर 50% आमदानी शुल्क लगाई एबे लिस्ट आगु आहरी बढ़ी पारे अगस्ट 1 पूर्व बहु देश को बड़ झटका देइचंती अमेरिका तेबे कहु आहरी बड़ झटका देबे
ତାରିଫ 20% ବଢିଦେଲେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଣିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଇକ୍ ଅଟୋ ବାଲା ବି ଦେବେ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତେବେ ଏଣିକି ଫ୍ରିରେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଇକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଅଟୋ ଚାଳକକୁ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଗଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋରଖପୁର ଲିଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବାଇକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଟୋ ଉପରେ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯିବ। ଏହି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ନିଆଯିବ। ଗାଡିର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ପାସ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ 20 ଥର ଟ୍ରିପ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାଇଁ କାର, ଜିପ୍, ଭ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 285 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯିବେ ତାହେଲେ 705 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାଇଁ 840 ଟଙ୍କା, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାଇଁ 1345 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଥର ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ମାଗଣା 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଳିବ। ଏନେଇ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ବଡ ଯୋଜନା। ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ସରକାର ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା। ଖରାଦିନେ ପଙ୍ଖା, କୁଲର, ଏସି ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ 29 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଯିବ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇଲେ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ 1 କୋଟି ଘରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। କାର ଭିତରୁ ବାହାରିଲା 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପା ଜବତ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢାଉ ବେଳେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ଶାସନ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡିରୁ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 10 କେଜି ରୂପା ଇଟା ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗାଡି ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଏତେ ରୂପା ଇଟା, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। 14 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 14 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପଞ୍ଚମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ବାର୍ଷିକ ସମାବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରେ ପରେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେପରି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କଟକ ତୁଳସୀପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ଥିତ ସାରଳା ଭବନ ଯାଇ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ 600ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଲହୁଲୁହାଣ ହେଲେ କର୍ମୀ। ତେବେ ବିହାର ଆରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। କର୍ମୀମାନେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ସଚିବ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଭିଲାଇ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଦବଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଲହୁଲୁହାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ଏଲ୍ଏସି ଅଜୟ ସିଂ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟାଲର ନୂଆ ସୁବିଧା, ଏଣିକି ଆଧାର ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲି ହେବ ପିପିଏଫ୍ ଆରଡି ଆକାଉଣ୍ଟ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନୂଆ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା, ଏମ୍ଆଇ ମିଆଦି ଯୋଜନା, ତା ସହିତ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର, ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଭଳି ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ 2025 ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆଧାର ଆଧାରିତ କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଢାଇ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା, ମିଆଦି ଜମା ଏବଂ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର, ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପେଇନ୍ ସ୍କିମ୍ ବା ଉଠାଣ ଭାଉଚର ବିନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ କାରବାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର କୋର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଲ୍ୟୁସନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆଧାର ଆଧାରିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କେୱାଇସି ପ୍ରମାଣକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରଡି ଏବଂ ପିପିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗ ଦରମା ପେନସନରୁ 30 ରୁ 40% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଦ ଇକୋନୋମିକ ଟାଇମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ 44 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 68 ଲକ୍ଷ ପେନସନ ଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦରମା 25,000 ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି 90,000 ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ 7,000 ଥିବ 18,000କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି କେତେ ପ୍ରତିଶତ କାହାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବର୍ଷା ସାଜିଲା ପ୍ରାଣଘାତକ, 3 ଶିଶୁ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହରିୟାଣା ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ରାତି ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ। 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 3 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପ। ଦିନ 11ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ବରମୁଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାହୁଲଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ରାହୁଲ କୃଷକ ଏବଂ ଦଳିତକୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ 2ଟା 45 ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଭକ୍ତ ଦାସ ପିସି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଥିବାରୁ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଲିବ୍ରିଟି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ସେଲିବ୍ରିଟି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବା ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଇଡି। ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ମୋଟ 29 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ରାଣା ଡଗୁଗବତୀ, ମଞ୍ଜୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅନନ୍ୟା ନଗଲା, ଶ୍ରୀମୁଖୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରିଟି 29 ଜଣ ଏବେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଟିଂ ଆପ୍କୁ ଏମାନେ ପ୍ରମୋଶନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଯୁବପିଢି ମାନେ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡିକି ସେ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବେଟିଂ ଆପ୍କୁ ଏମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କୃଷି ପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। 16ତମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲିଡରସିପ୍ କନକ୍ଲେଭରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ। ଏହି ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ନଦାତା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲେ କେବି ସିଂହ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟୁଡେ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା, ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସତର୍କ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରି କ୍ରମଶଃ ବଢୁଛି ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନଦୀ ଜଳସ୍ତର। ବିପଦ ସଂକେତ 10.36 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ସତର୍କ ସଂକେତ 9.45 ମିଟର। ତେବେ ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ 2 ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଷ ଜମିରୁ ନ ଛାଡୁଣୁ ପୁଣି ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ଚାଷ ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର ଦ୍ୱାରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 6,000 ଦଉଛନ୍ତି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତି 4 ମାସକୁ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଜୁନ 20ରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମିଳିନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ବା ନିଜ ସମସ୍ୟା ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି 3ଟି କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହାତେଇଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ। ଏ ନେଇକି ସରକାର ସ୍ତରରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।